A particle moves in the one-dimensional potential Vx equal to alpha x to the power 6, where alpha greater than 0 is a constant. If the total energy of the particle is E, its time period in a periodic motion is proportional to option A e to the power minus 1 by 3, B option e to the power minus 1 by 2, C option e to the power 1 by 3, and e to the power 1 by 2. So আমাক কি দিয়া আছে, a particle moves in the one dimensional potential হল এটা particle তোমাৰ কি হয় আমাৰ one dimensional potential দিয়া আছে আমাক Vx equal to alpha x to the power 6 এটো potential দিয়া আছে, ঠিক আছে, where alpha greater than 0, alpha কি হয় আমাৰ greater than 0 আৰু এটো এটা কি হয় আমাৰ constant হল. If the total energy of the particle is E, যেটো আমাৰ particle one dimensional potential মুভ কৰি আছে সেই particle টোৰ energy কি দিয়া আছে আমাৰ E হল. Its time period in a periodic motion is proportional to, এতিয়া এই যেটো particle তাৰ এটা কি হ'ব আমাৰ time period থাকিব, সেই time period টো কি হয় তোমাৰ energy লগত কেনেকে proportional, ঠিক আছে, হেতু উলিয়াব লাগে. সো ইয়াৰ সলিউশনটো আমি চাও. here কি দিয়া আছে আমাক potential দিয়া আছে, ওই particle টোৰ আমাৰ কি দিয়া আছে potential টো দিয়া আছে Vx equal to alpha x to the power 6 হল, এটো আমাৰ কি দিয়া আছে potential টো দিয়া আছে, ঠিক আছে. now the time period in a periodic motion is proportional to, এতিয়া এটো তুমি ডিৰাইভ কৰিব পাৰা হল, কিন্তু যেটো আমাৰ শর্ট ট্রিক থাকে হল, শর্ট ট্রিকটো মনত ৰখাটো বেছি সুবিধাজনক হয়. সো টি ডাইৰেক্টলি যেটো টাইম পিৰিয়ড হল সেই টাইম পিৰিয়ডটো কি হয় তোমাৰ ডাইৰেক্টলি প্ৰপোৰ্শনাল টু e to the power 1 by n minus half, ঠিক আছে, এটো হৈছে আমাৰ শর্ট ট্রিকটো, এটো মনত ৰাখিবা. সো ইয়াতে n ৰ ভ্যালু কিমান দিয়া আছে আমাৰ এই যেটো 6, n equal to কি হয় আমাৰ 6, ঠিক আছে. সো therefore t equal to t directly proportional e to the power 1 by 6 minus 1 by 2. সো ইয়াৰ ভ্যালু আমি কিমান পাম তোমাৰ e to the power minus 1 by 3, ঠিক আছে. সো কারেক্ট অপশন কোনটো হয় আমাৰ a টো হল. সো এটো মনত ৰাখিবা হল, যেটো আমাৰ শর্ট ট্রিক থাকে হেতু মনত ৰাখিলে আমাৰ কৰিবলৈ সুবিধা হয় হল. টি ডাইৰেক্টলি প্ৰপোৰ্শনাল টু কি হয় আমাৰ এনাৰ্জি লগত এনাৰ্জিৰ 1 by n minus half ফৰ কি হয় তোমাৰ প্ৰপোৰ্শনাল হৈ থাকে হল, ঠিক আছে. সো নেক্সট কোৱেশ্চন যাও. ওকে, সো ইয়াতে কি দিয়া আছে আমাৰ a particle of mass m kept in a potential Vx equal to minus half kx to the square plus 1 by 4 lambda x to the power 4, where k and the lambda are positive constant, ঠিক আছে, undergoes small oscillations about an equilibrium point, the frequency of oscillations is, so option a দিয়া আছে b c d option দিয়া আছে আমাৰ, ঠিক আছে. সো ইয়াতে আমাক কোৱেশ্চনটো কি কৈছে, এ পাৰ্টিকল অফ মাস m হল, এটা পাৰ্টিকল আছে মাস কি দিয়া আছে আমাৰ m দিয়া আছে হল, kept in a potential আৰু হে পাৰ্টিকলৰ পটেনশিয়াল কি দিয়া আছে Vx equal to minus half x square plus 1 by 4 lambda x to the power 4 হল. so undergoes small oscillations about an equilibrium point. so এটা তোমাৰ কি হল equilibrium point আছে আৰু সেই equilibrium point টো তোমাৰ কি হৈছে particle টো oscillate কৰি আছে, m মাসৰ যেটো particle দিয়া আছে এই particle টো কি হৈছে আমাৰ oscillate হৈ আছে হল, আৰু সেই particle টোৰ potential দিয়া আছে আমাৰ. so the frequency of oscillation is, এতিয়া আমাৰ কি উলিয়াব লাগে frequency of oscillation. so option চাই আপুনি গম পাইছে আমি কোনটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব পাৰো ইয়াতে. so omega equal to আমাৰ কি হয় 2 pi nu, ঠিক আছে, omega equal to 2 pi nu. so এটো অপশন আমি এটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব পাৰো, আৰু ইয়াৰ পৰা nu equal to আমাৰ কি আহিব বা f equal to হল nu equal to 1 by twice pi omega, ঠিক আছে, এটো পাম. সো ওমেগা ভ্যালু আমাৰ যদি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰো, ঠিক আছে, ওমেগা ভ্যালুটো যদি আমি উলিয়াব পাৰো তেতিয়া আমি কি উলিয়াব পাৰিম তোমাৰ যেটো frequency of oscillation হল এটো উলিয়াব পাৰিম, ঠিক আছে. সো এতিয়া তোমাৰ কি হয় ওমেগা আমি যদি কোৱেশ্চনটো সলভ কৰো হল, সো ইয়াতে দিয়া আছে তোমাৰ here given that
here given that Vx equal to দিয়া আছে আমাৰ minus half of k x square plus 1/4 lambda x to the power 4 হল we know that omega equal to এতিয়া আমাৰ omega কি হয় এটো এক্সপ্ৰেছন মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে omega equal to root 1 by m del square v by del x square বা omega is equal to আমি এটো লিখো হল root k by m ঠিক আছে k equal to কি হয় আমাৰ del square v by del x square তোমালোকে পাইছা চাগে এনেকে del omega square equal to k by m ঠিক আছে হল now del v by del x যদি আমি del v by del x এটো উলিয়াব লাগিব হনে সো del v by del x কিমান পাম আমি 1/2 এটো যদি ডিফাৰেনশিয়েট কৰো হল উইথ ৰেসপেক্ট টু x যদি ডিফাৰেনশিয়েট কৰো কি পাম 1/2 k আৰু লগত কি আহিব তোমাৰ twice x plus 1/4 x to the 4 differentiate কৰিলে আমি কি পাম 4/4 lambda এটো পাৰিবে সবে হল again for equilibrium points এতিয়া আমাৰ কি হৈছে যে এটা equilibrium points আছে ঠিক আছে সেই equilibrium pointটোত আমাৰ কি হৈ থাকে oscillate হৈ থাকে সো সেই equilibrium point আমি ধৰিলো তোমাৰ x0 ঠিক আছে এতিয়া যদি আমাৰ কি হয় again for equilibrium points del v by del x about x equal to x not equal to 0 whole equilibrium condition ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম x or x not or value লিয়াব পাৰিম হল এটো যদি সলভ কৰো আমি এই ইকুৱেশনটোত যদি আমি পুট কৰো হল সাপোজ এটো তোমাৰ ইকুৱেশন 1 ইয়াত যদি আমি ভ্যালু পুট কৰো 1/2 k 2 x not plus lambda x not cube equal to 0 so x not equal to আমি কি পাম তোমাৰ এটো ভ্যালু পালো আমি root k by lambda হল এটো সিম্পলিফাই কৰি আমি কি পাম x1 equal to root k by lambda ঠিক আছে সো এতিয়া নেক্সট তোমাৰ কি হ'ব ইয়াতে therefore del square v by del x square so আমি x যদি আমি নেক্সট তোমাৰ কি হয় সেকেন্ড অৰ্ডাৰ ডিফাৰেন্সিয়েশন উলিয়াব লাগিব তোমাৰ del square v যেটো আমাৰ কি হয় এটো ভ্যালু আমাৰ কি হ'ব k ভ্যালু এটো পাম আমি হয়নে এটো আমাৰ কি হ'ব k ভ্যালু ঠিক আছে এটো আমি k ভ্যালু লিখিব পাৰো হল k equal to del square v by del x square so equal to মানে k যেটো আমি লৈছিলো হল এটো k আৰু এটো k বেলেগ এটো k dash বুলিও লিখিব পাৰা actually হল k by m যেটো আমি লিখো হল omega equal to root যত আমি k by m লিখো এটো k dash বুলি লব পাৰা ঠিক আছে k dash by m so k dash equal to del square v by del x square about x equal to x naught so minus k plus 3x x naught square differentiate কৰিলে এটো পাম আমি ঠিক আছে আকৌ যদি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰো del v by del x ক তেতিয়াটো পাবা আৰু x naught ৰ ভ্যালু আমি পাইছিলো ইয়াৰ আগতে পাইছো হনে k by lambda ঠিক আছে সো এটো সিম্পলিফাই কৰি আমি কি পাম twice k পালো ইয়াৰ ভ্যালু হল সো এতিয়া ওমেগা ইকুৱেল টু আমি যদি পুট কৰো twice k by m হল k ভ্যালু কি হ'ব তোমাৰ k ডেছৰ ভ্যালু twice k সো এটো ভ্যালু পুট কৰিলো নেক্সট যদি আমি চাও কি হ'ব therefore frequency of oscillation is omega equal to twice pi nu বা f লিখিব পাৰো হল এটো সবে জানা so f equal to কি হৈ যাব আমাৰ 1/2 pi omega আৰু omega ভ্যালু আমি যদি পুট কৰো যেটো আমাৰ frequency of oscillation হল এটো কি পাম আমি f equal to 1/2 pi root 2k by m ঠিক আছে সো এনেকে আমাৰ যদি তোমাৰ পটেনশিয়াল দিয়া থাকে হল পটেনশিয়াল যদি আমাক দিয়া থাকে x to the power suppose n আৰু যদি আমাক কি উলিয়াব দিয়ে তোমাৰ ওমেগা উলিয়াব দিব পাৰে হল বা তোমাৰ frequency of oscillation ঠিক আছে সো ফৰ্মুলা খিনি মনত ৰাখিবা এখিনি হল সো আমি নেক্সট কোৱেশ্চন যাও okay so এটা কি দি আছে a particle of mass m is confined in a three-dimensional box okay by the potential vx, y, z equal to দিয়া আছে তোমাৰ 0 xyz greater than 0 and less than a and infinity otherwise ঠিক আছে এটো পটেনশিয়াল দিয়া আছে one dimensional box three dimensional box এটা দিয়া আছে আমাৰ হল the number of eigenstates of Hamiltonian with energy 9 a square pi square 2 ma square is ঠিক আছে সো ইয়াতে আমাৰ কি লেভেলকে নাম্বাৰ অফ আইগেনস্টেট এই যেটো এনাৰ্জি দিয়া আছে হল এটো এনাৰ্জিত আমাৰ আইগেন নাম্বাৰ অফ আইগেনস্টেট কিমান হ'ব ওকে থ্ৰী ডাইমেনশনাল পটেনশিয়াল বক্স
সো আমি কি জানো তোমাৰ ইয়াতে তুমি যদি সলিউশনটো চাও আমি হল so we know that for 3-dimensional box ঠিক আছে so 3-dimensional boxৰ কাৰণে আমি কি লিখিব পাৰো e nx ny nz যেটো আমাৰ এনাৰ্জি আইগেন ভ্যালু কিমান হয় এনাৰ্জি আইগেন ভ্যালু আমাৰ pi square 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 by 2ma square nx square plus ny square plus nz square ঠিক আছে এটো হৈছে আমাৰ 3-dimensional potential যেটো বক্স থাকে 3-dimensional বক্সৰ কাৰণে আমাৰ যেটো এনাৰ্জি আইগেন ভ্যালু হল নাও ফ্ৰম দা কোৱেশ্চন এতিয়া আমাক কোৱেশ্চনত কি দি আছে ইয়াৰ ভ্যালু আমাক দি আছে মানে কিমান দি আছে 9a square square pi square by 2ma square সো এতিয়া আমাৰ এই 9 টো আমি কি হ'ব ইয়াৰ লগত তোমাৰ ইকুৱেল মানে এই টাৰ্মটোৰ লগত তোমাৰ কি হ'ব ইকুৱেল হ'ব সো এই কম্বিনেশনটো যদি আমি ফাইন্ড কৰিব পাৰো কিমান কিমান হ'ব তেতিয়া আমি নাম্বাৰ অফ আইগেন স্টেট যেটো হ'ব তোমাৰ নাম্বাৰ অফ আইগেন স্টেট হেতু উলিয়াব পাৰিম ঠিক আছে সো এটো আমি কম্বিনেশন কেনেকৈ চাও পাৰো এতিয়া যদি আমি চাও ইয়াৰ কম্বিনেশনটো কি হ'ব আমাৰ therefore the combinations of nx ny and the nz are nx equal to 1 ny equal to 2 nz equal to 2 এতিয়া যদি আমি ইয়াতে 1 পুট কৰো হল আৰু ইয়াতে যদি 2 পুট কৰো তেতিয়া আমি কি পাম 9 পাম গটিকে nx ৰ ভ্যালু 1 হ'ব পাৰিব 2 হ'ব পাৰিব আৰু 2 হ'ব পাৰিব ঠিক আছে সো ইকুৱেল টু আমি কি পাম 9 পাম সিমিলাৰলি তোমাৰ আৰু কম্বিনেশন লব পাৰা যিমানটা কম্বিনেশন হ'ব সেই কম্বিনেশনৰ নাম্বাৰছটো আমাৰ কি দিব নাম্বাৰ অফ আইগেন স্টেট ঠিক আছে সো নেক্সট যদি আমি চাও n কিমান আছে আমাৰ nx equal to 2 হল nx equal to 2 ny equal to 1 সো এতে তোমাৰ 2 4 plus 4 8 আৰু 1 যদি পুট কৰো তোমাৰ কিমান হ'ব 9 হ'ব সো আৰু কি হ'ব পাৰে কম্বিনেশন 2 2 1 সো 2 2 4 8 হৈ যাব তোমাৰ আৰু প্লাস 1 গটিকে 9 পাবা সো নাম্বাৰ অফ আইগেন স্টেট অফ হ্যামিল্টনিয়ান with energy 9a square square pi square 2ma square is কিমান হ'ব আমাৰ কম্বিনেশন 1 2 2 2 1 1 2 and 2 2 1 সো আমি কিমান পালো তিনটা পালো ঠিক আছে গটিকে এই তিনটা কম্বিনেশন তোমাৰ হ'ব পাৰে ঠিক আছে সো এখিনি বুজি পালা আজি সো আজিলৈ ইমানতে থাকিব দিয়া আজিলৈ এখিনিতে থাকিব দিয়া ঠিক আছে হ'ব দিয়া